Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه
سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയ ലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശക്ക സംഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം വിട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا
الله يا فتاح يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله قابل يا الله يا قابل يا يا الله باسط يا الله يا باسط يا يا الله خافل يا الله يا حافظ يا يا الله رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا يا الله سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا يا الله حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث
വാരിസു യാ അല്ലാഹ് യാ വാരിസു യാ യാ അല്ലാഹ് റഷീദു യാ അല്ലാഹ് യാ റഷീദു യാ യാ അല്ലാഹ് സബൂറു യാ അല്ലാഹ്. യാ സബൂറു യാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك ആമീൻ وتحمينا بحمايتك ആമീൻ وتكفينا بكفايتك ആമീൻ وتحرسنا بحولك وقوتك ആമീൻ وتعيدنا بتعييدك ആമീൻ وتنصرنا بنصرك ആമീൻ وتهدينا بهدايتك ആമീൻ وترعانا برعايتك ആമീൻ وتنظر إلي بعين عنايتك ആമീൻ وأن تجعلنا من عبادك الصالحين ആമീൻ الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر السلام عليك يا عالي المفاخير السلام عليك يا بحر الذخائر صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക يا حي يا قيوم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഖാതിമൻ നബിയ്യീൻ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين خذ بيدي نبيا لك ينبركنا نبيه قلت حيلتي രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയേ ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയേ എല്ലാം കുറവാണ് നബിയേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയേ അതിരിക്കിനി എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയേ മുറാദി എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് ഹബീബിനെ കാണലാണ് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയേ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ ചൊല്ലിക്കോളി ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീനതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീനതി أدركني مرادي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ
ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗള സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖതമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, റജബ് 26 നാളെയാണ് റജബ് 27 വ്യാഴാഴ്ച. നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റജബിൻ്റെ നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ട ദിവസം നാളെയാണ്. മിറാജിൻ്റെ സുന്നത്ത് നോമ്പ്, 60 മാസത്തെ നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ നോമ്പാണ് വ്യാഴാഴ്ചക്കത്തെ നോമ്പ്. റമദാനിൽ നിന്ന് ഖളായി പോയ നോമ്പിനെയും വ്യാഴാഴ്ചയിലെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെയും മിറാജിൻ്റെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെയും അള്ളാഹു തആലയ്ക്ക് വേണ്ടി നോച്ചുകൂട്ടുവാൻ കരുതി എന്ന് നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നോൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ രാവ് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളൊരു രാവാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട രാവാണ് ഇന്നത്തെ രാവ്. അപ്പം നബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ? റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹ് അള്ളാഹിനെ കണ്ട രാവാണ് ഇന്നത്തെ രാവ്. ഇന്ന് രാത്രി, ഇന്ന് മഗ്‌രിബ് മുതൽ സുബഹി വരെയുള്ള അത്താഴം കഴിച്ച് ആ സുബഹി വരെയുള്ള സമയം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ കാണാൻ വേണ്ടി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, അത്ര സമയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, മഗ്‌രിബ് മുതൽ സുബഹി വരെ ഒന്നുമില്ല, ഉമ്മു ഹാനി തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും മലക്കുകളും വന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ചുണർത്തി നെഞ്ചു കീറി ഹൃദയം പുറത്തെടുത്ത് സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി ഒരു പ്രത്യേക യാത്രക്ക് മാനസികമായി ശാരീരികമായി റസൂലുള്ളാഹിനെ തയ്യാറാക്കി ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി മിന്നൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് 2 മാസത്തെ വഴി ദൂരം അപ്പുറമുള്ള, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള വാഹനത്തിൽ 1 മാസം യാത്ര ചെയ്യണം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലെത്താൻ, തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് 1 മാസം. അപ്പോൾ 1 മാസം പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നല്ലോ. അപ്പോൾ 2 മാസത്തെ വൈദൂരാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം തങ്ങൾ ബുറാഖ് എന്ന വാഹനപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയത്. ആ യാത്രക്ക് സജ്ജമാക്കലായിരുന്നു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോണ വഴിയിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീന കണ്ടപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞ, നബിയെ, അന്നൊന്നും നബി ഹിജ്റൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങയുടെ അങ്ങ് ഹിജ്റ പോകേണ്ട സ്ഥലം ആണിത്, ത്വയ്ബയാണ്, ഇവിടെയാണ് അങ്ങയുടെ വഫാത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇറങ്ങി 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തൂർ സീനാ പർവ്വതം, പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതം കണ്ടപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു, എന്താണ് ജിബ്രീലേത്? അതാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം അല്ലാഹനെ കണ്ട പർവ്വതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാം പ്രസവിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തും ഒക്കെ റസൂൽ ഇറങ്ങി 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് മുത്തുനബി തങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലെത്തുന്നതും അവിടെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വീകരണമൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി 2 റക്അത്ത് ഇമാമായി എല്ലാവർക്കും നിസ്കരിച്ച്, അന്ന് ഫർദ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല, സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം റസൂലുള്ളാഹി ഇമാമ് നിന്നു. അതിനുശേഷം ആകാശങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. ബുറാഖ് എന്ന വാഹനത്തെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ അവിടെ കെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ആകാശത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അള്ളാഹുമായി കണ്ടുമുട്ടി അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തി നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കി. ആ ഗിഫ്റ്റുമായി, നമസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രി, ആ ഗിഫ്റ്റുമായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേരെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ വന്ന് ബുറാഖ് എന്ന വാഹനത്തിന്റെ പുറത്ത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പോയി. ഈ സംഭവത്തിനെയാണ് ഇസ്രാ മിഅ്റാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മഹത്തായ ആ അത്ഭുതം നടക്കുകയും അതിൻ്റെ പുറമെ അള്ളാഹിനെ കാണാൻ
റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹ് വിളിച്ച് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരാളെ വിട്ട് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയ അള്ളാഹിനെ കാണാനുള്ള അവസരം, ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത ആ ഒരു അത്ഭുത സന്തോഷം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന രാത്രിയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിന് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച രാത്രിയാണ്, റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ രാത്രിയാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ രാത്രിയാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അറഫന്റെ രാത്രിയാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളുടെ രാത്രിയാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ രാത്രിയാണ്. ഇപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രി ഏതാണ്? അത് റജബ് 27 അഥവാ ഇന്നത്തെ രാത്രിയാണ്. ഇന്നത്തെ രാത്രി ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മഗ്രിബ്, ഇശ, സുബഹി ഒക്കെ ജമാഅത്തായിട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. മഗ്രിബിന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത്, ഇശാന്റെ മുമ്പ് ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത്, സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് അതൊക്കെ നോൽക്കാനും പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. അതിൻ്റെ പുറമെ നോൽക്കാനല്ല, നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ. നോമ്പ് നോൽക്കാൻ എന്തായാലും അത്താഴത്തിന് നീക്കുമ്പോൾ 2 റക്അത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുക. ഇശാന് ശേഷം ചുരുങ്ങിയത് 3 റക്അത്ത് തഹിയ്യത്തല്ല വിത്ർ നിസ്കരിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതുക, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുക, സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ പിന്നെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ ചെല്ലൽ സുന്നത്തുള്ള ദിക്ർ അധികരിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ രാത്രി, ഇന്നത്തെ രാത്രി കുറച്ചൊക്കെ ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള രാത്രികളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, റജബ് 26-നാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരണപ്പെട്ടത്. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വച്ചതായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യനെ. കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് അവൻ ഗൾഫിന് പോയി. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് 2 കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് വരാണ്, നമുക്ക് വന്നിട്ട് വിവാഹമൊക്കെ നടത്താം എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവനക്ക് കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജ്യേഷ്ഠൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അസുഖം ആൾക്ക് ഒരു തളർച്ചയൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി പരിപൂർണമായിട്ട് നശിച്ചു പോയി. രണ്ടാമത്തത് 70% നശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ നേരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് ജ്യേഷ്ഠനെ കയറ്റി അയച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ട്യൂബൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ എൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. സത്യസായിബാബ ഡോക്ടറുടെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി വൃക്ക മാറ്റിവെക്കാനുള്ള പദ്ധതിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് അസുഖം കൂടി മദർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ജ്യേഷ്ഠൻ മരണപ്പെടുന്നത്. ആ ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് 2 കൊല്ലം ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉമ്മയും വാപ്പയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു, ഒരു 19-20 വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു. ഉമ്മയും വാപ്പയും പറഞ്ഞതല്ലേ, നമ്മളങ്ങോട്ട് കെട്ടി. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇന്നിപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വല്ലിപ്പയായി. എനിക്ക് 3 മക്കളാണ്. മൂത്തത് 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. മൂത്ത മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അതിലൊരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട്, അവന് 3 വയസ്സാണ് പേരക്കുട്ടിക്ക്. രണ്ടാമത്തെ മോളുടെ കല്യാണമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏപ്രിൽ 28-ന്, ശവ്വാല് 19-ന്. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പിന്നെ ആണ്ടാണ് ഇന്ന് റജബ് 26-ന്. അപ്പം നിങ്ങൾ പരമാവധി കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ കുറച്ച് ഫാത്തിഹ, കുറച്ച് ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത്, കുറച്ച് ദിക്ർ, കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ഒക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലെ ദുആയിലും നാളത്തെ ദുആയിലും ഒക്കെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ, എൻ്റെ വാപ്പ, എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ ഉസ്താദുമാർ, എൻ്റെ അമ്മാശൻ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിയെ ചെയ്ത് ദ്വാരക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സല്ലഹ മുഹമ്മദ് അലി മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാ മാസവും ഹദിയ അയക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. പുണ്യമായ റജബിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരിയുടെ പ്രയാസം, വിഷമം, ടെൻഷൻ ഒക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റി ഖൈറിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലയിൽ, മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ, സമ്പത്തിൽ ഒക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് അല്ലാഹു സന്തോഷമൊക്കെ നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബിയാത്ത് വടകര ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ്, 1-2 ദിവസം മുമ്പ് പിന്നെ ദുആവസിയത്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. മജ്ലിസിലുള്ളവരോടൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ മകള് ആശുപത്രിയിലാണ്. 24-ാം തീയതിയാണ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പോയി അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യത്തെ പ്രസവം, 2ാമത്തെ പ്രസവമൊക്കെ വളരെ പിന്നെ
എന്താ പറയുക ഡേഞ്ചറായിരുന്നു. ആംബുലൻസിലാണ് അവരെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്, പെട്ടെന്ന് വേദനയും പ്രയാസവും കൂടിയിട്ട്. ഇപ്പം അൽഹംദുലില്ലാ അവരുടെ മകള് പ്രസവിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ അവർ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പ്രസവിച്ചു. സുഖപ്രസവമായിരുന്നു, പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ സന്തോഷമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കി അവരെയും നമ്മളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ പിന്നെ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന ഉമ്മ, ആ സഹോദരിക്കും പ്രസവിച്ച മോൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ റഹ്മത്തും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു സ്വാലിഹങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പം നമ്മൾ മജ്ലിസിൽ ദ്വാരക്കാനും ഉമ്മാരോട് ദ്വാരക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാബർക്കത്താണ് നമുക്ക് റാഹത്തായത്. നമ്മളെ മജ്ലിസിലുണ്ട് ദ്വാക്ക് ഉത്തരവുള്ള വല്യപ്പാരും വല്യന്മാരൊക്കെ. അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് വിയാത്ത് വടകര വോയിസൊക്കെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു ഖൈറാക്കട്ടെ, കബൂലാക്കട്ടെ. അതുപോലെ പിന്നെ സലീന മുണ്ടക്കയം ഊട്ടിക്കൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ മച്ച മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ 2ാം ആണ്ടാണ്. ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുന്നവർക്ക് വന്നവന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. അതൊക്കെ അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ യാസീന് ദിക്ർ ഒക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി ഖബറൊക്കെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ആമിന വയനാട് ഉപ്പാൻ്റെ 11ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. ഫാത്തിഹ, യാസീൻ, ദിക്ർ, ഇഖ്ലാസ്, ഖത്തം ഒക്കെ ഓതിയിരുന്നു. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഖബറിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഓതിയവർക്കും ഓതപ്പെട്ടവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കരമായി കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ആ ഓതിയ ഖത്തമൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ആമിന വയനാടിൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ സുബൈദത്ത കൈപ്പമംഗലം ഭർത്താവിൻ്റെ 13ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. കേൾക്കണോ? 13ാമത്തെ ആണ്ട്. എത്ര ഖത്തോദിനെന്നറിയോ? 5 ഖത്തോദിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സുബൈദ ഉമ്മ റബീഉൽ അവ്വലിന് ഒരു ഖത്തോതും, പിന്നെ റബീഉൽ ആഖിറിന് ഒരു ഖത്തോതും, ജമാദുൽ അവ്വലിന് ഖത്തോതും, ഇങ്ങനെ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ്, റിഫാൻ ഷെയ്ഖ്, അജ്മീർ ഖാജ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ബദരീങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ആണ്ടർത്തികൾ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഖത്തം ഓതുന്ന സഹോദരിയാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് 5 ഖത്തം പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഓതിയിട്ടുണ്ട്. 10,000 സ്വലാത്ത്, ദിക്ർ, യാസീന് ഒക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമെ നാളെ അവരുടെ ഒരു ആങ്ങളെപ്പടുത്ത് മരിച്ചായിരുന്നു. അവരുടെ 40 കൂടിയാണ്. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർ ഓതിയ ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ഖുർആൻ 5 ഖത്തം അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുന്നവർക്ക് വന്നു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ റബ്ബേ. ഓതിയവർക്കും ഓതപ്പെട്ടവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കരമായി കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനും അതുപോലെ അവരുടെ ആങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ. നസീമ കെ കടമിടാൻ ദുആ വസിയത്ത്. സൈനുൽ ആബിദ് കടമിടാനും വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാനും ദുആ വസിയത്ത്. മകൾക്ക് പൊതുപരീക്ഷയാണ്, കുടുംബജീവിതം നന്നാവാനൊക്കെ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖൈറിൻ്റെ വഴികൾ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യം പടച്ചമ്പുരാൻ അറിയാം. പടച്ചവൻ്റെ ഖജനാവ് വിശാലാണ്. റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് മരണപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുണ്യമായ റജബ് മാസത്തിലാണല്ലോ നാം ഉള്ളത്. റജബ് മാസം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അഥവാ സുബഹിന്റെ ശേഷവും മഗ്രിബിന്റെ ശേഷവും 70 വട്ടം ചൊല്ലേണ്ടതായ ഒരു ദിക്റുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണെന്ന് മാത്രം. ആ ദിക്റ് ഒരു 11 വട്ടം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ 10 100 വട്ടം ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുള്ള ദിക്ർ ഒരു 11 വട്ടം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹിർ റഊഫ് 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹിർ റഊഫ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുണ്യമായ റജബ് മാസം 100 തവണ ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 7 സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി പറയുകയുണ്ടായി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ താഴെ കാണുന്ന ഈ ദുആ ചെയ്യാതെ റജബിലെ ഒരു രാത്രിയിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ്.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബസ് സമാവാതിസ് സബ്ഇ വറബ്ബൽ അർളി വറബ്ബൽ അർശിൽ അളീം. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകൾ ഹബീബിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ദിവസവും നബിയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചെല്ലുന്നത് ഹബീബിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, സദുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെല്ലാവരും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, താബീങ്ങളുടെ താബീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സഹാബത്തുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ ദിവസരമം കൊള്ളുന്നതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ മഹാന്മാരായ ഉന്നത ദറജയിലുള്ള നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ, ശോതാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദറജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കെട്ടുബന്ധത്തിൽ നിന്നും കുടുംബബന്ധത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ പലവരും മരിച്ചു ഒരുക്കുന്നു അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അല്ലാഹു, അതിൻ്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട നേരം പോക്കാക്കി
ഖബറാക്കിയ അവരുടെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ലൂഖുകളിൽ കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ അയലുകാർ പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അത്തരത്തിൽ രോഗാണുക്കൾ വല്ലത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ നീ ശിഫ വിധിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാ ലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവന് ഹൈറായ വിസ കിട്ടണേ അല്ലാ. അക്കാമ കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ ജോലികളിൽ ബിസിനസ്സുകൾ കച്ചവടങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ കൂലിവേലകളിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ജോലികളിൽ ഹലാലായ ജോലികളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. സദക്ക കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വാടക വീട്ടിലും കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഖത്മോതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. നീ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞ അമല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലാ. ഇരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവും തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഖിലുകാലം ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസിക് ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.